यैया जो जाने तो दुर्मत हान कर बस काया गाओ। रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंग 342। भगतां की बाणी के अंतर्गत गौड़ी राग दे विच श्री कबीर जीओ की बाणी 52 अखरी। पातशाह जी की बाणी की 34वीं पौड़ी कहते यैया जो जाने तो दुरमत हान कर बस काया गाओ। यैया अखर दे परथाए पातशाह फरमान करते हैं कि जो जान है अर्थात कि अजीब जेकर तो उस परमेश्वर को जानना चाहता है तो महाराज कहते तो दुरमत हान अर्थात कि तां फिर अपने अंदर की खोटी मत का नाश कर, दुरमत का नाश कर। अते महाराज कहते कर बस काया गाओ अर्थात कि अपनी काया रूपी गाँव में वस दे विच करना कर, भाव कि अपने देही रूपी कस्बे नूं काबू करना कर भाई। जिक्र योग है कि पुरातन समयां दे विच राजियां दे अहलकार शाही फौजां दे समेत किसी पिंड विशेष ते धावा बोल के जंग युद्ध करया करते सन अते फिर जितण तो उपरंत उस नगर नूं अपने अधीन करके मालिया मुकरर करया करते सन। परंतु इत्थे महाराज अपने शरीर रूपी पिंड नूं काबू करन दी गल करदे हन। कहते यैया जो जाने तो दुरमत हान कर बस काया गाओ। रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाओ। और पिंडा नूं अधीन कर लग्या कई फौजी दौड़ भी जाया करते सन जंग मैदान छड्ड के जे अगों कोई योद्धा टक्कर जावे तां। महाराज कहते आ शरीर रूपी नगर नूं काबू करन लग्या रण रूतो भाजै नहीं अर्थात कि शरीर रूपी पिंड नूं काबू करन दे लई भगती रूपी जंग दे विच रुझा होया जेकर तू जंग मैदान छड्ड के ना भजें तो महाराज कहते सूरो थारो नाओ अर्थात कि अजीब केवल तां ही महाराज कहते तेरा नाम सूरमा है तां ही तेरा नाम जोधा है भाई। सो अगों 35वीं पौड़ी दे विच रारा अखर दे परथाए महाराज कृपा करन लगे। कहते रारा रास निरास कर जानिया होए निरास सो रस पहचानिया। एह रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। रारा रास निरास कर जानिया अर्थात रारा अखर दे परथाए महाराज कृपा करते हैं कि मायावी रसां नूं इंद्रियावी रसां नूं हुण असीं निराश अर्थात रसां तो हीणे फिक्के अथवा बेसवादे करके जाणिया। महाराज कहते होए निराश सो रस पहचानिया। असीं कहने आ कि पहलां सानूं नाम रस आवे फिर असीं इंद्रियावी रस छड्डणे ने मायावी रस छड्डणे ने पर काम इस तो उल्टा भाई। महाराज कहते जिहड़ा सिल जोग है ना लूणी सिल चट्टण दे तोल है पहलां पहल चटनी भी पैनी है। महाराज कहते जोग रूपी सिल और स्वाद भी कोई नहीं आना। इत्थे भी पातशाह कहते होए निराश सो रस पहचानिया अर्थात कि हुण असीं इन्हां दुनियावी रसां तो निराश हो गए इंद्रियावी रसां तो उच्चे उठ गए। महाराज कहते सो रस पहचानिया तां ही असीं उस नाम रस नूं पहचानना कीता। पहला इंद्रियावी रस छड्डे ने मायावी रस छड्डे ने तां ही नाम रस आया भाई। कहते एह रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। एह रस छाडे अर्थात कि जदों असीं पहलां संसारी अथवा मायावी रसां नूं छड्डना कीता तो महाराज कहते ओह रस आवा अर्थात कि तां ही फिर सानूं ओह नाम रस आया है। और महाराज कहते जदों एक बारी नाम रस आ गया ना कहते ओह रस पिया एह रस नहीं पावा अर्थात कि जदों दा असीं ओह नाम रस पीता उदों तो सानूं यह इंद्रियावी रस मायावी रस पाउंदे नहीं चंगे नहीं लगते। सो अगों 36वीं पौड़ी दे विच लल्ला अखर दे परथाए महाराज कृपा करन लगे। कहते लल्ला ऐसे लेव मन लावै
ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸਚ ਪਾਵੈ। ਅਰਜਾ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਤੋ ਅਲਹ ਲਹ ਲਹ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ। ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ। ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਅਨੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਾ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਦੋ ਅਲਹ ਲਹ ਲਹ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ। ਅਰਜਾ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਅਲਹ ਲਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਅਲੱਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਅਲਹ ਨੂੰ ਲਹੈ ਭਾਵ ਅਲੱਭ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੈ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ, ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਬਾਲ ਬਾਲ ਜੈ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ। ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਵਾਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ, ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ। ਬਿਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਮਾਰ ਮੰਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਆ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਬਲ ਜੈ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਅਰਥਾਤ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜੈ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਨ ਤਨਾ, ਬਿਸਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਗਤ। ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀਐ ਵਾ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲਾ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀਐ, ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀਐ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ,
ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਥ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀਐ ਵਾਹ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲਾ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।